बाजा पै के चर्सी पै के जाए जाओ। तनौली साहब फरमाते ने साडी भी शादी कर चुप रहमा ते लहू पे सड़दा जे बोलां ते लो। हाँ जी बहनों और भाइयों, मोतियों ते नाइयों, सारे मेरा सलाम जनाब। बड़े मजे का किस्सा सुना सा, मजा ना आया तो पैसे वापस जनाब। मैं 8वीं जमात में पढ़ना आया, स्कूलियां भेजना आया ते राह वे एक दुबला पतला गंदे कपड़े लगे थे, बालों में मिट्टी पई थी तो रोड दे नालो एक बंदा भेजदा है। उस एक पासे जना आवाज देवे कड़ी ओ कर तेरी मां हुए, दूसरे पासे दूसरा जना आवाज देवे कड़ी ओ जनाब उस 5000 गाल कटे। और गालियां भी ऐसी क्लासिक कटे ना कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜਨਾਬ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹ ਜੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਊਜ਼ ਬਿਲਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਆਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਊਆਂ ਤੰਦੂਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ ਉਹ ਤੰਦੂਰੇ ਦੀ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤਗਫੁਰੁੱਲਾਹ। ਉਹ ਇਹ ਜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਕ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ में गया ਤੇ ਮਾਂ ਸੰਗੀ ਆਖਦਾ ਸੰਗਿਆ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਹੈ? मैं तू खिलाफ हाँ छोड़ मां इन्होंने पेज उत्ते एक पैरा लिखवाते तू देखी गालियां कैसी क्लासिक आंदियां। मैं उन्होंने पेज उत्ते लिख छोड़ा जनाब कि आपका लीडर जिसकी ना बीवी अपनी ना बच्चे अपने ना पार्टी अपनी ना बंदे अपने जनाब। फिर जी गालियां दी लैन लगी उस समय पढ़ाइया मैं तू पढ़ बाकी गला छोड़। हकीकत है वे कि वो बंदा जिस लोग कड़ी आते ना वो पूरे में मशहूर है। उस खला बट तो कहने के जीटी रोड तक हर बंदा जानता है, हर बंदा उस कड़ी आता है तो उसकी गालियां लोग इंजॉय करते होंगे। जिस वे गंदियां गालियां कढ़ने तो शुरू हो गया। एक बार लोगों ने सलाह की बाजारे में, उन्होंने आखिया यार इस तरह के करने इस तो बाद गाल ना कटे, बहुत गंदियां गालां कढ़दा है मावां भैणां दियां ते बेइज्जती भी होंदी है थोड़ी जी, थोड़ा जिहा दीन ईमान भी जिहड़ा गवारा नहीं करदा, ज़मीर गवारा नहीं करदा, इस कीते छोड़ दिओ। वो लोगों ने बाजारे वाले ने उस गालां कढ़नियां छोड़ दित्तियां। वो एक गया बाजारे इधर फिरदा है उधर फिरदा है, उस कोई बंदा नहीं थांदा, कोई बंदा उस कड़ी कड़ी नहीं आखदा, कोई बंदा उस मौका नहीं देंदा। वो चुप परेशान दूए धड़े फिर मिलता है हिसाब त्रिये धड़े वो दुकाना में जो लोगों पूछता है यार मेरे को गलती की हुई है वो चला जैसा चला आते जैसा कड़ी आते वो जो पूछता है लोगों को आखता है संगियो मेरे को कड़ी खता हो गई है कि तुम मेरे नाल खफा हो गए हो। बस उन्होंने फिर सलाह की जनाब गालियां कट सा पर मामा भैणा दी गंदियां गालां ना कटते चले हुए उन्होंने दरमियान एग्रीमेंट हो गया। जिस वे राजी हो जाए तो नाल ही बैठे जने की कड़ी उस तेरी फलानी दी फलानी। पर वो बंदा मशहूर इस तरह का एक और बंदा होता है कमर खाना के डेरे से होता है। तुम पता है जो बडेरे लोग ने डेरा बनाते हैं, खान हो चौधरी हो असा बाबा नवाज खान हो डेरे लोगों ने बनाए थे उसे सुने लोगों को सुबह सुबह चाह भी मिलती है, दिहाड़ी भी रोटी मिलती है, बंदा उत्ते आप मौजूद हो या ना हो। जो मॉडर्न वडेरे ने बाहर पड़े थे अयूब खान की पार्टी ये बंदे जनाब इलेक्शन तो बाद खाते ही नहीं। इस तरह के खाना का डेरा असा दे खाना का डेरा उत्थे एक बंदा होंदा है उस हफ्ते कमर उस कोई बंदा एक निक्की जी गल आखे ना तो वो अगों गंदियां गालियां कटे जनाब। तो उत्थे बड़े बड़े खान बैठे थे, वो बंदे भी वो खान भी जिन्हों का प्यो UNO में काम करता रहे वो भी उठ के नस जिन्हों नस्लें का मतलब ये नहीं है कि डर जुलदी उस को, नस्लें का मतलब ये है कि जान छुड़ाते चलिया को लोग जान छुड़ाते होंगे पर यह गल PTI वाले समझ ना आई। PTI वाले ने समझा जनाब असा फील्ड मार्शल दब के असा उस ज़हनी मरीज आखने रोज सुबह उठ के जनाब कड़ी ते ज़हनी मरीज ते चला ते फलाना और दूई गल कमर चला तो कड़ी उन्होंने पूरा रिपोर्ट से आंदा है। वो लोग जिन्हों का प्यो UNO में काम करता रहा जो पूरे पाकिस्तान में घोड़े दौड़ाते होंगे नशाबाजी करते होंगे रिपोरे में उन्हें इतने लोग नहीं सियाणते नहाउण सियाणते ने जितने कमर ते घड़ियां सियाणते। इसकी हकीकत चला जाना ज्यादा मशहूर होंगे। PTI वाले कमर ते घड़ी वाला साफ पकड़े जाए। इन्होंने सोचा कि जनाब खान जैसे उठ के नस जुलते हैं तो असीं डाढ़े हो जाने ये जनाब रोज सुबह उठ के करो दिमागी मरीज ते घड़ी इन्हें समझा बस वो घड़ी है वो जनाब वो आर्मी चीफ है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल पूरे एक मुल्क का सरबराह कोई भी आर्मी चीफ हो। मैं इस आसम मुनीर की गल ना करता उसते होंदियां वो इतना पावरफुल जने कि दुनिया की बड़ी तो बड़ी ताकत वो भी उस गाल कटने दी उस टक्कर करने की नहीं सोच सकती। उसका सिर्फ है हुक्म होना है यार कोई ओट फोट जुड़ना है वो वाला जने पर वो कमर चलिया टालता रहे कमर चला गालियां कटे तो जनाब वो उठ के पासे हो चले सुने ना एक बारी मोड़ के उसने दो गल्लां कीतियां ने। आज गिल साहब शहबाज गिल अने गुगू ने 12 मिनट प्रोग्राम केड़ी गल्लां उत्ते कीता है कि जनाब DGISI ने कुड़ियां आंख मारी है, ज़हनी मरीज कड़ी कमर चले वाला जो तस्वर है वो लंघ गया डूब गया उस गल्लां तो हुण बाहर निकल आए ने। बहरहाल कमर चलिया ते कड़ी होना उन्होंने लेवल की जुबानी समझ आती है। वो जना जितना उठ के नसता रहे थे उतने उस पिछे दौड़न हुण उन्होंने क्या किया है कि जनाब शहजाद अकबर साहब जो आता है जी करो 3 दिहाड़ियां वे अदालत तो उस मफरूज करार दे के उसके डॉक्यूमेंट्स हुण यूके देण लगे ने कि जनाब ये बंदा असां मोड़ के दिओ। अदालत यूके जी देवे ना देवे पर बंदे डंडा ते चढ़ गया ना जी। ये गल्लां देख के सारे डर गए ने। 12 मिनट इस गल्लां ते गल हुई है कि जनाब DGISI ने एक रिपोर्टर अख दे मारी है 20 मिनटां दे प्रोग्राम विचों
ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ पे खत्म, ज़हनी मरीज कड़ी कमर चला ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਈ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਤਨੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਾਇਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ ਮੋਚਿਓ ਤੇ ਨਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਦੇਖਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਕੋਈ AI ਕਰਨੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ IT ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਪੈ ਧੋਂਦਾ ਜਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਢਾਬਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਆ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਔਕਾਤ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਔਕਾਤ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ PTI ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆਸਤਾ ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ PTI ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੜੀ ਤੇ ਕਮਰ ਚਲੇ ਜਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਕੰਮ ਦੀ ਕਰਕਰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਸੀ ਕੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ कहते आता है हमारा हरिपुर का हॉस्पिटल 32 साल से ज़ेरे तामीर है जनाब, बात कीजिए। यहाँ पर मैंने अस्पताल की बात की, आप लोगों ने लोगों का रिएक्शन देखा। अभी मैं इमरान खान चोरो रोटी कपड़ा और मकान सारे मिलके बोलो इमरान खान अस्पताल को भूल जाओ मेरी जान नारा मारो इमरान खान। आता है कि मैं अस्पतालों की गल की है तो तुसां रिएक्शन दे आते ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰਾ ਮਰਸਾ ਕੜੀ ਜਾਂ ਨਾਰਾ ਮਰਸਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਬਿਕਰਦੇ ਕਿੰਜ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਰੇ ਕਿੰਜ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰੋਂ ਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਦੇ। ਅਸਾਂ ਦਾ ਹਰੀਪੁਰੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇ। ਮੇਜਰ ਰਬੀਕੁੱਲਾ ਖਾਨ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇ। ਯੂਸਫ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅਕਬਰ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ 1998 ਤੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਝਾੜ ਛੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਾਂ ਇਕਤਬਾਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਸੁਣੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਸਾਂ ਕੜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕੜੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਚੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬੈਲਜੀਅਮ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੇ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਲੇ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਰੀਪੁਰੇ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਚਾਰੀ ਕਸੀ ਦਾ ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਰੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੇ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰੀਪੁਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਹਰੀਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਖਣਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਜੇ ਕਦੇ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਪੁਰ ਆਣ ਕੇ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦੇ, ਅਕਬਰ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਣਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਹੋਸੀ, ਬੋਰਡ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨ ਸੁਣ ਚਲੋ 20 ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਇਆ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, MBBS ਦੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ, IT ਦੀ, ਕੁਕਿੰਗ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸੋ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜੁਲ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਡੰਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਯੂਰਪ ਜੁਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾਊਦ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਵੋਟ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਬਣਾਈ ਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਜੀ ਵੋਟ ਯੂਸਫ ਅਯੂਬ ਬਣਾਈ ਦੇ ਸਾਂ, ਉਸਨੇ ਫਲਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਵਾ ਛੋੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਨੇ, ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ। ਦੁਆਨੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਏਜੰਟ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਹਿਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਡੰਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। ਦਾਊਦ ਖਾਨ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਜੁਲ ਕੇ ਤੇ ਤਰਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਕੜਨ ਹੋਇਆ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੂਈ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ में मैं हंस पिया, मैं हत्या ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਲੜਾਉਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਹਰੀਪੁਰੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਇਹ ਹੈ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਡੰਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੁਲਣਾ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਝਾੜੀ ਕਸੀ ਤੋਂ ਤਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੁਲ ਕੇ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਅਸਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜੁਲ ਕੇ ਬਿਸਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰੀਪੁਰੇ में कुछ भी नहीं, अस्पताल भी नहीं, इलाज कराने वास्ते डॉक्टर हैदराबाद रैफर करते हैं। 12 सालों तो उत्थे हुकूमत की PTI दी, ते उसके बावजूद जदों बाबा नवाज खान जितया ते ये टट्टू पाकिस्तान टट्टू इत्तेहाद वाले अज भी पेशोर पाते हैं कि जनाब
ਉੱਥੇ ਦਾਨਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾਨਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਦਾ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਦਾਨਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟਰੋ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜੁਲਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹਰੀਪੁਰੇ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਲੰਮੋ ਕੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਜੁਲ ਕੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੋਂ ਟਹਿ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਰਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਊਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ਊਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਛੋੜਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਜੁਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਜੁਲਦੇ ਨੇ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਵਾਲੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਖਰਾਬ ਵੀ ਖਵਾ ਛੋੜਦੇ ਨੇ, ਚਾਵਲ ਸ਼ਾਵਲ ਵੀ ਖਵਾ ਛੋੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦੇ ਹਰੀਪੁਰ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ। ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੜੀ ਦੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਖਦਾ ਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੜਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਨੱਸ ਪਏ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੱਖ ਮਾਰਨੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਕੜੀ ਤੇ ਕਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੜਿਆ ਉਹ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕੇ ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਛੋੜਦਾ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਕੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਰ ਚੱਲੇ। ये समझते रास्ते डाटे हो गया, अवाम ये कर देगी बांग्लादेश हो जाएगा, जेड जनरेशन आ गई है। मुल्क ना गद्दारी तो कर दे, जेड जनरेशन बाहर निकले, तख्ता उलट छोड़े, बगावत कर छोड़े, बांग्लादेश वाला हाल हो जुलसी और पश्तून काट करने की कोशिश, बगावत ही है। बहरहाल जनाब बड़ी खुशी हुई मां, यकीन मानो अज इन्हां दा प्रोग्राम सुन के, अज इन्हां दे फील्ड मार्शल दे अख मारने वाले किस्से सुन के अज बड़ी खुशी हुई है जनाब। अज इन्हां दे शेरां वाले ते पिंजरियां वाले किस्से सुन के अज खुशी हुई है। अज किसी ने भी कड़ी ते आसम मुनीर ते दिमागी मरीज नहीं कीता। खुशी हुई है जनाब देख के। तुसीं इस तरह के चंगे चंगे प्रोग्राम करो, असीं भी तुसां अना गुगू ते गुंगा लोहार ना आसां असीं भी तुसां सलूट मारसां जनाब। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जो इसने जबान इस्तेमाल की पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ और ISI के DG के खिलाफ, तो वादा करके चर्ची पैके दे दो। तनौली साहब फरमाते ने ਸਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ चुप रहा ते लहू पे सड़दा जे बोला ते लोग। देखो मेरा सच, हाँ जी ये है मेरा सच। जाओ दुआ ब्रेक, होलैंड